Hi everybody, how are you? How are you? How do you do? It's been 13, 14, 15, 16. 3 nights, 4 days. It's been 3 nights, 4 days since I've lectured recently in this space. So 13th, today is Friday, right? Saturday. Saturday. Tuesday. Wednesday. Wednesday is the last day I lecture. I give you a lecture. 13th. So it's been 3 nights and 4 days. Wow. It's been ages. Well. So today we have 4 story news. The news number 1, news article number 1 about the stock market. Number 2 is social media and protest language about the TikTok. And number 3, young inventors social contribution. Number 4, future prospects of AI industry. Future prospects of AI industry. Number 5, Gen Z's improved financial literacy. Gen Z's improved financial literacy. Okay, 됐죠? Okay, let's start from the quote. You know quote? Every Copilot Daily has each preface, which is quote. Right? Quote. So today's quote is, here we go. It's your Copilot Daily for Friday, August 15th. Here's a fun fact. Did you know that a chameleon's tongue is twice the length of its body? Let's get started with today's news. Did you listen well? Chameleon's tongue is twice the length of its body. It's longer than the snake, maybe? Wow. Chameleon is a big liar. No, not liar. Just skin changer. Chameleon, come, chameleon. You come and go. Loving a piece of close like my dream. We're and we. You know the culture club Boy George. Boy George's hit song is Chameleon. Okay, don't forget the chameleon's tongue is twice the length of its body. Even longer than the snake, maybe. It depends on what snake it is. Some snake has the longer tongue than the chameleon, maybe, but I don't know. Anyway, let's go to news article number 1. The Dow Jones 지수가 유나이티드 헬스그룹의 14% 주가 급등에 힘입어 오늘 사상 최고치를 기록했습니다. Okay, from here, what about listen first and then read, or read first and then listen? Okay, listen first. The
Dow Jones reached a record high today, driven by United Health Group's 14% stock surge. Berkshire Hathaway's $1.6 billion stake renewed confidence in the health insurer, which has struggled with rising costs this year. Investors are also watching the Federal Reserve, which may cut interest rates next month, and a Trump-Putin meeting that could affect global energy markets. While the healthcare sector saw its best week in almost a year, mixed economic data leaves questions about the broader economy unanswered. Okay, now attack the sentence. Did you hear well? Listen well? Can you catch the meaning of the whole sentences? Okay, let's go. Sentence number 5. 다우존스 지수가 유나이티드 헬스그룹의 14% 주가 등급에 급등에 힘입어 오늘 사상 최고치를 기록했습니다. 기록했다의 수로 뭐가 기록했어요? 다우존스 지수가. 또 predicate 기록했다. predicate 기록했다. record reach your record. Why shouldn't we just say the Dow Jones recorded. You can say recorded or reached a record, whatever you say. 유나이티드 헬스그룹의 14% 주가 급등에 힘입어 오늘 사상 최고치를 기록했습니다. 뭘 기록했다? What did it record? Historically high today. Historically highest today. 주가 14등급 급등에 힘입어 driven by encouraged by. What about that? Encouraged by, empowered by aid of United Health Group. Whatever you say. Okay, let's go to next sentence. 버크셔 해서웨이의 16억 달러 지분 투자가 올해 비용 상승으로 어려움을 겪고 있던 이 건강보험회사에 대한 신뢰를 회복시켰습니다. 오케이, 또 predicate 회복시켰습니다. So let's check out. Predicate is right. So, predicate is 회복시켰습니다. What in English? As renewed stake, renewed confidence. What about the other words? Same meaning. Recover is confidence. Renewed confidence. Okay, let's go to the next sentence. 투자자들은 또한 다음날 금리를 인하할 수 있는 연방 준비 제도와 글로벌 에너지 시장에 영향을 미칠 수 있는 트럼프 푸틴 회담을 주시하고 있습니다. What's the predicate? 주시하고 있다.
watching, 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 주시하고 있다. 누가? who? 투자자들은 investor, investor are also watching, 블라블라블라. 투자자들은 주시하고 있습니다. 이것저것, 이것저것. Okay, let's go to number 7. A! I'm sorry about that. I have kind of inertia right now. I have understood somewhat the fatigueness, stack of fatigueness. So my condition is not so good. I'm sorry about that. Please understand me. Number 8. 의료 부문이 거의 1년 만에 최고의 한 주를 보낸 반면 혼재된 경제 데이터는 더 광범위한 경제에 대한 의문을 해결하지 못하고 있습니다. 자, what's the predicate? The predicate is 해결하지 못하고 있다. Who? what? 의료 부문이 경제 데이터는 So, economic data, 경제 데이터 leaves questions about the broader economy unanswered. You can say it like this. Mixed economic data now seeing the broader economy unanswered. You can say that. 경제 데이터는 경제에 대한 의문을 해결하는 것을 보지 못하고 있습니다. 라고 말해도 된다는 말이죠. 영어에서는 지각동사를 사람이 아닌 무생물도 지각동사의 주어가 될 수 있기 때문에 그렇게 말할 수도 있다고 말씀드린 겁니다. Let's go to vocabulary. surge, 급증, surge, stake, 지분 이해관계, insurer, insuree 하면은 피보험자, insurer 하면은 보험회사, Federal Reserve, 연방준비제도, 미국이 자랑하는 두 가지, 연방준비제도가 민영이라는 것, 또 하나는 Rifle Association, NRA, National Rifle Association, 전미총기협회, 두 가지가 미국을 대표하는 미국의 특성을, the characteristics of United States of America shown in these two organizations, Federal Reserve and National Rifle Association. Broader economy, 더 광범위한 경제, broader economy, 더 광범위한 경제. 자, 여러분들, 선생님들께서는 단문, 중문, 복문, 전환. 단문은 꼴랑 하나만 있는 게 단문이고요. 제가 왜 이렇게 표시했냐면은 문장은 빌딩과 빌딩이 이렇게 연결되어 있는 거로 보이는 거예요. 그래서 단면도로 보면은 층위가 있어도 똑같이 평면으로 보여요. 그런데 측면으로 보면은 다르잖아요. 그렇죠? 측면으로 보면은. 단면으로 보면은 똑같아요. 단면으로 보면. 측면으로 보면 이렇게 층위가 있다. 층위가 있는 문장이 다른 게 아니라 이 complex sentence, 복문이고, 중문과 단문은 꼴랑 하나만 있는 거고, 중문은 단문이 2개 이상 있는 게 중문이다. 복문은 complex sentence, 층위가 있는 거. 층위가 하나는 원인, 결과, 종속절, 주절, 종속절 이런 식으로 층위,
하이라키에 층위가 있는 거 맞죠? 하이라키에 층위가 있는 걸 복문이라고 합니다. 그래갖고 여기 예시를 들고 있는데 단문, 중문, 복문을 그다음에 문제를 복문으로 바꿔보세요 하는 거 이런 부분을 학생분들에게 이거 프린트 아웃 시켜갖고 핸드아웃해서 같이 공부하시기를 바라겠습니다. 구어체 변환 예시도 마찬가지입니다. 모어체, 구어체 예시가 나오고 그 다음에 구어체로 바꿔서 써보는 겁니다. 회화 예시는 그 플레이 무슨 플레이입니까? 롤 플레이를 해서 A와 B 학생이 서로 롤 플레이를 하게끔 해서 이렇게 돌아가면서 골고루 아니면 모둠을 만들어 갖고 한 모둠에서 돌아가면서 하든지 아니면 전체에서 짝꿍을 서로 다 만들어서 그 다음에 돌아가면서 회화를 데몬스트레이션 하게 하든지 그렇게 하시면 되겠습니다. 토론 예시의 주제. 자, 토론 예시. 주식시장의 호황이 실물 경제의 건전성을 반영한다고 생각하는가? 라는 토론 주제를 가지고 토론을 하는 겁니다. 본문을 읽었잖아요. 본문을 읽고. 자, 이거 우리한테 시기 적절한 얘기인 것 같은데. 좀 더 깊숙이 해도 괜찮을 것 같은데. 네, 이 정도로 해주겠습니다. 네, 한번 들어보겠습니다. It's your Copilot Daily. The Dow Jones reached a record high today, driven by United Health Group's 14% stock surge. Berkshire Hathaway's $1.6 billion stake renewed confidence in the health insurer, which has struggled with rising costs this year. Investors are also watching the Federal Reserve, which may cut interest rates next month, and a Trump-Putin meeting that could affect global energy markets. While the healthcare sector saw its best week in almost a year, mixed economic data leaves questions about the broader economy unanswered. Now, let's go to news article number 2. 소셜 미디어와 시위 언어. What's the story about? It's very interesting, I think, it seems. Number 9. 워싱턴 DC 시위자들이 온라인에서 그들의 집회를 음악 페스티벌이라고 부르고 있습니다. 자, 부르고 있습니다. 수로가 되겠죠? calling their gatherings, calling them music festival online. 누가? who? 시위자들이 어디에 있는 시위자들? 워싱턴 DC의 시위자들이 어디에서? 온라인에서 그들의 집회를 음악 페스티벌이라고 부르고 있습니다. Protesters in Washington DC are calling their gatherings music festival online. So, do you happen to know that DC means Washington DC? What DC means? Do you know that? I don't know. But as long as I heard, District of Columbia, 콜롬비아 거리, Washington DC. Let's go to number 10. 이것은 틱톡과 같은 플랫폼의 콘텐츠 조절 알고리즘을 피하는 방법인 알고스피크의 일부입니다. 자, 뭐뭐의 일부입니다. part. 뭐가 이것이. This is part of AlgoSpeak, a way to avoid content moderation algorithm in platforms like TikTok. 그러니까 이제 뭐 말을 하면은 틱톡에서 걸러갖고 표현한다는 거죠. 콘텐츠 조절 알고리즘이 있어갖고. 뭐 그런 내용입니다. Now let's go to sentence number 11. 이 용어는 트럼프 대통령이 시의 경찰을 연방화하고 주 방위군을 투입하기로 한 결정에 대한 시위 중에 사용되고 있습니다.
자, 이 용어가 어떤 용어를 말하는 거죠? 자, 수로 찾아요, 수로. 수로가 뭐죠? 사용되고 있습니다. is being used. 뭐가? 이 용어가. 어떤 용어죠? 어떤 용어죠? 알고 스피크죠? 알고 스피크. 알고 스피크에 대해서 지금 얘기하고 있는 거예요. 알고 스피크의 부분이다. 사용되고 있는 게 알고 스피크다. Okay, let's go to number 11, 12. 언어 전문가 아담 웰락식은 사람들은 알고리즘적으로 안전하다고 생각하는 것 주변으로 그들의 언어를 우회시킨다고 설명합니다. 애들로 말한다는 거예요. 자기가 말한 것에 대해서 알고리즘적으로 안전하다라고 말을 한다는 겁니다. 누가 문제를 제기하면은. 이건 알고리즘적으로 안전해라고 말을 한다는 거예요. 자, 수로가 뭡니까? 설명합니다. 설명합니다. explains. 알고리즘적으로 안전하다고 생각한 것 주변으로 그들의 언어를 우회시킨다고 설명합니다. 누가? 알렉식이. 언어 전문가 아담 알렉식이 말하기를 이렇게 설명합니다. 사람들이 좀 나쁘게 얘기하면 솔직하지가 못하고 뭐 말한 것에 대해서 변명을 늘어놓는 거를 알고리즘에다가 핑계를 댄다는 겁니다. 센텐스 넘버 13. 시위가 계속되고 있으며 언어 변화는 알고리즘이 온라인 대화를 어떻게 형성하는지에 대한 증거하는 우려를 부각시킵니다. 자, predicate find out predicate of how 우려를 부각시킵니다. 부각시키다 또 나왔죠? underscore, highlight 그런 거겠죠? 또 뭐가 있었을까? 여기는 highlight로 표현됐죠? highlight. 색깔 입히면 highlight. 아래 밑줄 쫙 끄면 underscore. 또 하나 있었는데. 찾아봅시다. 물어봅시다. 부각시키다, highlight, emphasize, bring attention to, underscore, shed light on, make prominent. 6개가 있습니다. 그중에서 highlight, underscore가 왜 부각시키다는 말이죠? 강조하는 말이죠? 스코어는 악보, 점수 이런 말 아니에요? 근데 underscore에서 스코어는 악보 그런 의미가 아니고 악보나 점수가 아니고 여기에서 점수, 성적, 스코어 여러분 다 잘 아시죠? 20개도 스코어라고 합니다. 음악의 전체 파트를 기록한 문서, 악보, 극힌 선이나 흠집, 자국, 마약 등을 불법으로 구매하는 행위도 스코어입니다. 불법 거래. 스코어. 언더스코어 할 때 스코어는 무엇이냐? 선을 긋다의 뜻이었답니다. 고대 영어에서. 그래서 언더스코어 하면은 밑에다가 선을 긋다. 스코어 선을 긋다.
원래 고대 영어에서 그랬다는 거죠. 요즘 스코어를 가지고 선을 긋다라고 표현하는 거는 언더스코어밖에 없을 거예요, 아마. 물어볼까요? 스코어, 언더스코어 이외에 스코어가 쓰인 용례가 있나? 다양한 용례가 있는데, 조지다는 의미는 극힌 선밖에 없네요. 극힌 선. 물리적 자극에 의해서 극힌 선. 스코어로 공을 넣다. 스코어 하이, 높은 점수를 받다. 필름 스코어, 영화 음악. 필름 스코어, 영화 음악이에요. 크레딧 스코어, 신용 점수. 중요하죠. 스코어로 딜, 거리를 성사시키다. 스코어로 딜. 오늘 많이 배웠습니다. 스코어로 딜, 크레딧 스코어, 필름 스코어, 스코어 하이, 스코어로 골. 스코어로 골. Okay, let's listen the soundtrack of news. The Dow Jones protesters in Washington, D.C. are calling their gatherings music festivals online. This is part of AlgoSpeak, a way to avoid content moderation algorithms on platforms like TikTok. The term is being used amid protests against President Trump's decision to federalize the city's police and bring in the National Guard. Adam Alexic, a language expert, explains, "People reroute their speech around what they think is algorithmically safe. Demonstrations continue, and the language shift highlights growing concerns over how algorithms shape online dialogue." 오케이. 소셜미디어와 시위의 언어. 자, 이제 시위랑 관련돼갖고 소셜미디어가 뭐 어떠했는가를 보여주는 것 같아요. 이게 그 LA에 트럼프가 주 방위군 내셔널 가드를 파송을 했어요. 파견을 시켜갖고 급파해갖고 거기에서 이민자들을 진압을 했어요. 시위를. LA에 들어온 이민자들이 거기에 대해서 항의를 하고 또 잡아가고 이런 과정이 있었는데, 그때부터 시작돼갖고 이 시위 문제가 지금 계속되고 있는 거거든요. 제가 찾아봤는데 그 당시 상황을. 2025년 6월이군요. 6월 로스앤젤레스에서 벌어진 대규모 이민 단속 항의에서 시민 반발하고 폭력 충돌했습니다. 그때 주 방위군 2,000명을 투입해서 행정명령에 서명을 했어요. 주지사 승인 없이 투입을 시키는 바람에 주지사가 아마 소를 제기했을 겁니다. 법적 근거는 미국 연방법전 10편 12406조를 근거로 들었는데, 주지사의 동의를 요구하기 때문에 법적인 논란이 발생했죠. 법적으로 뿐만 아니라 정치적으로도 문제가 발생을 해갖고 주지사가 권력남용이라고 언론에 보도를 했습니다. 주정부와의 갈등이 있었고 헌법적인 논쟁이 있었습니다. 그래갖고 이게 워싱턴 DC까지 확산되었고, 네, 그런 상태입니다. LA에서 시작되었고 LA발 워싱턴 DC 향입니다. 여기 주방위군 투입 시위 진압 이 사건이요. 자, let's attack the sentence. 소셜미디어와 시위 언어. Let's listen first. The Dow Jones protesters in Washington, D.C. are calling their
Rebecca Young, a 12-year-old from Scotland. Protesters in Washington, D.C. are calling their gatherings music festivals online. This is part of AlgoSpeak, a way to avoid content moderation algorithms on platforms like TikTok. The term is being used amid protests against President Trump's decision to federalize the city's police and bring in the National Guard. Adam Alexic, a language expert, explains, "People reroute their speech around what they think is algorithmically safe. Demonstrations continue, and the language shift highlights growing concerns over how algorithms shape online dialogue." 그 어휘풀이 방금 전에 빠뜨린 걸 지금 한 겁니다. 알고스피크, 알고리즘 우회 언어, 컨텐츠 모더레이션, 컨텐츠 검열 조절, 페더라이즈, 연방화하다, 리라우트, 우회시키다, 다시 경로를 설정하다, 다이얼로그, 대화. 리라우트란 말이 좀 생소하죠. 라우트는 여러분 컴퓨터에 설치되어 있는 라우터라고 있잖아요. 라우터가 있고 모뎀이 있죠. 네. 거기에서 ROUT, route, 영어로 route 하면은 길 그런 말이거든요. You know the route to the home. When your page is to the home, you must find out your route to the home. Don't worry about that. If you believe in Jesus, Jesus will lead you through the route. He will guide you to the home. Take me home, country road, to the place I belong. 우리가 소속되어 있는 본향으로 간다. route, reroute. reroute는 길을 다시 한번 가는 거예요. 우회시키는 거죠. 다시 경로를 설정하다. federalize, 연방화하다. 컨텐츠 모더레이션. 이거는 그 알고리즘 조절하는 또 알고리즘이 또 있다고 그랬죠. 그것이 하는 일이죠. 컨텐츠를 검열하고 조절하는 거. 그러니까 로우하게 말한 그대로 안 나오고 분위기하고 주제에 맞게 변화시키는 모양이에요. 알고스피크, 알고리즘 우회 언어. 알고스피크는 신조어예요. 코인월드라고 해요. 코인월드. 만들어진 말, 코인월드. 동전, 코인월드. 자, 단문, 중문, 본문 변환 예시 문제 있습니다. 구어체 변환 예시와 문제가 있습니다. 회화 예시가 있고 롤플레이를 권면합니다. 토론 예시 주제가 있습니다. 잘 활용하길 바라겠습니다. 자, 여기까지. Now, 첫째, 청소년 발명가의 사회적 기여. Young Inventors Social Contribution. 영어인데요. 자, let's tackle with the sentence. tackle. 내 인생에 태클을 걸지 마. 오케이? Number 14. 스코틀랜드 출신 12세. 레베카 영이란 분이군요. 레베카 영. 노숙자들을 위한 태양열 난방 담요 발명으로 화제를 모으고 있습니다. The predicate, find out. What's the predicate? 모으고 있다, 모으다. making waves 표현이에요. 누가? 레베카 영이. 몇 살? 12세. 어디 출신? 스코틀랜드 출신. 누굴 위해서? 노숙자를 위해서 뭘? 태양열 난방 담요 발명을. 그래서 어땠다는 거예요? 화제를 모으고 있습니다. with her invention 했잖아요. 그 발명품으로 그런 말이에요. 그 발명품을 가지고서 발명품으로 making waves라고 있다. waves를 making 하고 있다.
making wave상 나오니까 떠오르는 단어가 우리가 이게 소문 마케팅을 뭐라 그러죠? 예. 버즈 말 말고 또 다른 말이 있는데, 버즈 마케팅. 바이럴 마케팅. 예. 바이럴이라고 그러죠, 바이럴. SNS나 온라인을 통해 컨텐츠가 빠르게 퍼져나가도록 설계되는 거, 바이럴 마케팅. 버즈 마케팅. 커뮤니티 마케팅은 커뮤니티를 중심으로 브랜드를 확산하는 거, 커뮤니티 마케팅. 네, 우리가 알고 있는 클래스 U 이런 데가 커뮤니티 마케팅을 하고 있죠. 그리고 바이럴 마케팅은 우리가 자주 보는 거, 유튜브 쪽에서도 많이 보고, 그리고 버즈 마케팅은 페이스북에 보면은, 메타를 보면은 좀 나오는데, 버즈 마케팅은 조금 생소해요. 주목받을 만한 이벤트나 콘텐츠로 사람을 대화를 유도한다. 네, 조금 생소해. 바이럴 마케팅, 커뮤니티 마케팅은 조금 낯이 익어요. 자, 넘버 15. 백팩에 통합된 이 제품은 햇빛을 수집하여 안의 에너지를 절약하는 스마트 기능으로 8시간의 온기를 제공합니다. Predicate, what's the predicate? 온기를 제공한다. Collect sunlight to provide. 온기를 제공한다. Collect sunlight to provide. 뭐가? 백팩에 통합된 이 제품. Integrated into a backpack. 쉽게 얘기해서 백팩 얘기하는 겁니다. 백팩. 여러분도 백팩 아시죠? 백팩. 우리가 지금 등에 지는 짐 있잖아요. 일단 이미지를 보려면 로그인을 해야 되는데, 시간이 걸리는데. 백팩. 그냥 우리가 배낭. 배낭이라는 말 아시죠? 배낭을 백팩이라고 그러잖아요. 백팩. Let's go to next sentence. Number 16. 노숙자들을 돕고 싶은 마음에서 탄생한 그녀의 디자인은 여러 번 상을 수상하고 타임즈의 올해의 소년 목록에 오르게 했습니다. 올해의 소년 목록에 오르게 했습니다. 오르게 했다. 어떻게 표현할까요? 프레디 것이죠. 술부. 랜더. 수상했고 won awards and land her on. 그녀를 타임즈 올해의 소녀 목록에 안착시켰다. 랜드. 착륙하다가 뭐죠? 랜드온이죠. 랜드온. 그러니까 이륙하면 랜드오프가 되겠고, 왜냐하면은 지상에서 떨어지면은 분리가 되니까 랜드오프. 그 다음에 착륙하면 랜드온. 랜드온, 랜드오프. 랜드온은 평면이나 대상 위에 착륙하거나 도달하는 것을 의미합니다. 랜드온. touchdown on, arrive at, alright on, 유사표현, alright on도 착륙하다 뜻입니다. alright on. 랜드오프는 왜 이상할까? jump off, fall off라고 말하는데, 랜드오프는 콩물이시다. 네, 콩물이시다. 제가 말씀드리는 게 뭐냐면, 이 off라고 하는 전치사, 이것 때문에 말씀드린 거예요, 사실은. 터치다운 업. 미식 축구에서
터치다운이란 말이 있어요. 터치다운. 터치다운. 6점, 득점 6점. 보너스킥 1점. 컨버전 플레이 2점. 킥오프란 말이 있습니다. 킥오프. 킥오프. 보너스킥. 공을 차서 kick the ball off the land 라는 말을 줄여서 킥오프라고 하죠. 킥오프. 킥오프. 오프란 말이 분리되다, 떨어지다 그런 말이에요. 자, the game will kick off at 7 p.m. 언제 시작된다. launch off, kick off. 시작된다. 미식축구 시작할 때 한 팀이 공을 차서 게임이 시작되잖아요. 그래서 그걸 킥오프라고 하고, 물리적으로도 공을 차서 공이 땅에서 떨어지니까 kick the ball off the land가 되는 겁니다. 제 말이 맞습니다. 연구한 겁니다. 저번주에 했던 거예요. 킥오프 사실. 자, let's go to next sentence. Number 17. 프로토타입은 이미 글래스고의 한 보호소에서 사용되고 있으며 더 많은 제품이 생산 중입니다. 사용되고 있으며, predicated, 사용되고 있으며, in use, 비동사, be in use, and be in production. 이게 여기로 이게 연결되는 거예요. be in production, be in use. 이 비동사는 in하고 합쳐갖고 다음에 명사가 나옴으로 해서 명사 중입니다. 동사가 나올 경우에는 명사가 나올 경우 명사 되고 있다. 명사 중입니다. 네, 그렇게 쓰인다는 거죠. I wish I'm in your shoes. I'm on your shoes. I wish I'm on your shoes. 난 당신과 같은 처지면 좋겠다. 그때 쓰는 표현 on one's shoes 라는 표현도 있죠. 갑자기 이게 왜 생각났지? Let's go to number 18. 레베카의 이야기는 컴패션과 공학이 어떻게 현실 세계의 문제들의 삶을 바꾸는 해결책을 가져올 수 있는지를 보여줍니다. 참 아름답죠? 레베카 여의 컴패션이, 그 사랑이. 레베카의 그 사랑이 있었기 때문에 그 백팩, 열을, 태양열 난방, 담요, 백팩 안에 들어가 있는 태양열 난방 담요가 노숙자들에게 아주 크나큰 도움이 됐죠. 이건 공학이 어떻게 패션과 현실 세계 문제들을 바꾸는가, 해결하는가를 보여준다는 그런 내용이죠. 자, 프레디컷 찾아봅시다. 프레디컷을 찾아봅시다. 가져올 수 있는지를 보여준다죠. 물론 가져온다는 수어는 수어인데 층위가 다르죠. 보여주는데 뭘 보여줘? 가져오는 걸 보여준다는 거죠. 보여준다, show. 가져온다, bring. 근데 이게 주절되는 거예요. 보여주는데 뭘 보여줘? 삶을 바꾸는 해결책을 가져오는 것을 보여줘. 삶을 바꾸는 해결책을 가져와 라고만 말하면은 보여준다는 말이 바깥에 있고요. 해결책을 가져온다는 말이 안에 있어요. 이 알맹이를 쏙 빼고 보여준다 그러도 말이 안 되고,
보여준다는 말을 빼고 가져온다고 말하면은 앞서 문맥이 안 맞아요. 지금 말하려고 하는 게 뭔지는 몰라요. 이 말하려고 하는 거는 레베카 영처럼 그 패션과 공학이 랑데뷰에서 어려운 불이웃을 도울 수 있고 그들의 문제, 겨울철의 어려운 추위 문제를 해결할 수 있다는 것을 보여주는 미담 사례라는 걸 얘기하고자 하는 거거든요. 근데 미담 사례라는 얘기 하려면 보여준다는 말을 꼭 해야 되는데 그걸 싹 빼놓고 해결책을 가져왔다 그러면 지금 이게 연구 보고서인지 아니면 뉴스인지 알 수가 없단 말이에요. 전체 문체를 관장하는 게 주절이 되겠고 그 안에 목적절로서 해결책을 가져온다는 말이 된 거예요. 그러니까 둘 다 있어야 되는데 이게 주절이고 보여준다는 말이 주절이고 가져온다는 말이 종속절이다 이 말이에요. 목적절. 그렇죠? 자, 어휘풀이 making waves, 하늘을 모으다, 파장을 일으키다. 어려운 표현이었죠. making waves. 바로 마케팅 얘기 나왔고, 여러 가지 마케팅 얘기가 나왔죠. solar power, 태양열을 작동하는, integrated, 통합된, conserve, 보존하다, sleeping rope, 노숙하다, prototype, 시제품 원형, compassion, 동정심, 연민 이런 말이죠. Jesus Compassion of Christ 영화도 있었잖아요. 그리스도의 사랑 Compassion of Christ 체휼한다, 긍휼한다 그런 말이 있거든요. 그러니까 하나님께서 인간의 고통과 번민을 체휼해서 인간의 몸으로 그 아들을 보냈잖아요. 그래서 Compassion을 쓴 거예요. 그냥 Love of Christ라고 하지 않고 Compassion of Christ라고 한 이유가 그겁니다. 자, 교육편대에 계신 분들은 단문, 중문, 복문, 전원, 예시와 문제를 출력해서 사용하시고요. 구어체 변환 예시와 문제도 마찬가지입니다. 그 다음에 예와 예시는 롤플레이를 하셔갖고 꼭 쓰시기 바라겠습니다. 토론 예시물 주제에 예시가 나왔고 주제가 나왔습니다. 이것도 프린트아웃 하셔갖고 핸드아웃하고 모둠을 만들든지 아니면 개별적으로 하든지 하셔갖고 토론을 펼치길 바라겠습니다. Okay, let's listen. Protesters in Rebecca Young, a 12-year-old from Scotland, is making waves with her invention, a solar-powered heated blanket for the homeless. Integrated into a backpack, it collects sunlight to provide 8 hours of warmth, with smart features to conserve energy. Her design, born from a desire to help those sleeping rough, has won multiple awards and landed her on Time's Girls of the Year list. Prototypes are already in use at a Glasgow shelter, with more in production. Rebecca's story shows how compassion and engineering can bring life-changing solutions to real-world problems. Okay, let's attack news article number 4. Future prospects of AI industry. AI 산업의 미래 전망. 이것은 이제 샘 올트만에 대한 내용입니다. 샘 올트만은 제가 관찰한 바에 의하면은 교제를 잘해요. 교제를 잘해서 투자자와 공감대가 형성이 돼서 뭐라 그러죠? 교감이 형성이 돼서 투자자가 투자를 딱 한 거예요. 그래서 샘 올트만이 자기가 원래는 지우 센터 플랜을 갖고 있었죠. 어떤 지역에서 사람이 이동했을 때 자기 친구가 내 친구가 지금 어디 이동하고 있는가 알 수 있게끔 하는 그런 앱이었는데 그 앱이 경쟁 회사의 앱에 밀려버렸어요. 왜냐하면 디폴트 값이 초기 값이 동의를 구하는 게 없었어요. 동의를 구하지 않고 기본적으로 서로 알게 그렇게 만들어 놨기 때문에
나중에 이게 문제가 됐는데, 다시 자기도 라이벌 회사처럼 디폴트 값을 동의를 구하는 거로 바꿨거든요. 근데 이미 대세는 기울어갖고, 지오 쪽으로는, GEO, 지오 쪽으로는 포기를 했고, 쓴맛을 봤는데, 그 다음에 나온 게 이제 인공지능입니다. 인공지능에서는 투자와 교감이 되는 바람에 다액을, 많은 양의 액수를 투자를 받았대요. 그래갖고 이렇게 지금 커가고 있는 겁니다. 샘 올트만이 스스로 자기가 투자를 또 시작하겠다. 수조 달러를 투입하겠다는 비전을 공개했다고 그러잖아요. 주식을 발행을 하고, 또 여기 보면은 새로운 혁신을 해서 또 투자를 유치하겠다라고 하는 기사 내용입니다. 자, 보시겠습니다. 센텐스 넘버 19. 오픈 AI CEO 샘 올트만은 GPT-5 출시에 대한 반발에도 불구하고 속도를 늦추지 않고 있습니다. 속도를 늦추지 않고 있다. 자, 이게 프레스컷이죠. 늦추지 않고 있다. 스테디하다는 거죠. 스테디. 계속해서 같은 속도로, 지금까지 올라온 속도로 계속 진행 중이다. is not slowing down. 늦추지 않고 있단 말이죠. 넘버 20. 울트만은 챗 GPT 같은 AI 도구가 일상 대화만큼 일반화되는 것을 목표로 데이터 센터에 수조 달러를 투자하겠다는 비전을 공유했습니다. 비전을 공유했다. 비전을 공유했다. share his vision. 울트만이. political. 자, 뭐가 목표냐면은, 챗GPT와 같은 AI 도구가, AI 에이전트가 일상 대화만큼 일반화되기를 원하는 거예요. 일상 대화만큼. 그러니까 누구나 어디서든지 챗GPT 같은 그 AI 에이전트를 사용할 수 있게끔 하겠다. 그래서 데이터 센터를 치겠다라고 하는 겁니다. 이게 어떤 형태로 나타날지는 모르겠는데, 기존의 컴퓨터나 모바일 말고도 또 다른 어디에 쓰는 게 아닌가라는 생각이 드네요. 우리한테는 삼성이 있기 때문에, 삼성이 또 아이디어 하면 죽이지 않습니까? Killing me softly. Killing me. 엄청나게 또 이 삼성이 또 가만히 있지 않을 거란 말이에요. 어떻게 될지 두고 봐야 되겠죠. Now, let's go to number 21. 그는 AI 모델 운영은 수익성이 있지만 훈련 비용이 수익성을 저해한다고 언급하면서 도전 과제들을 다뤘습니다. 자, 다루었다. 도전 과제들을 다뤘다는 말은 도전 과제들을 해결하려고 시도했다. 자, 어드레스 또 나왔네. 어드레스라는 말은 주소, 연설 이런 말인데 아주 골치 아픈 문제, some sticky and hard to solve problem. 풀기 어려운 문제, 곤란한 문제를 해결하려고 시도하다, 해결을 도모하다, 그런 뜻으로 쓰인다고 합니다. 어드레스가. 그래서 도전과에 대해서 다뤘습니다. 프렌스컷이 되겠습니다. 수익성이 있지만 훈련병이 설득 저하다고 언급하며 도전과에 대해서 다뤘습니다. 언급하면은 ing를 받았어요. noting. 하며. 콤마 찍고 ing는 여기서 말하고자 하는 것은 뭐뭐를 언급했다는 사실과 도전 과제들을 다룬다는 사실 두 가지를 합친 거예요. 그래서 원래는 따로따로 문장이 있었는데 두 가지를 합쳐갖고 단문을 만들어버린 거예요. 그렇죠? 별도의 문장을 하나로 문장을 만들 때 이때 쓰는 게 바로 콤마 ing라는 거예요. 콤마 ing. 분사구문.
부재 상황 본사 구문이라고 하죠, 보통. 뭐뭐 하면서, 함으로써, 뭐뭐 하면서 뭐뭐 했다. 그 상황인데, 그 주위에 부재가 되는 상황. 주된 상황이 아니고, 부재, 부처되는 상황들. 그런 상황들이 주된 상황과 동시에, 거의 동시에 이루어졌다는 거죠. 거의 동시란 말은 완전 동시가 아니고, 부재 상황이 이루어지고 나서 거의 almost at the same time. 거의 동시에 이루어졌다는 거예요. 그래서 부재 상황 분사 구문이라고 문법적으로 얘기를 하죠. Let's go to sentence number 22. 그는 뇌 컴퓨터 인터페이스 같은 새로운 혁신과 단대적인 공개 주식 공모에 대해 암시했습니다. 자, 수로가 뭐예요? 암시했습니다. 어시제 he hinted. 뭐뭐와 같은 뭐뭐과 뭐뭐의 공개 주식 공모. 그 앞에 거는 꾸미는 말이죠, 결국. 이거는 꾸미는 말이에요. 꾸미는 말이고, 정작 하려고 하는 이름표를 달아 내 가슴에 확실한 사랑의 도장을 찍어 이 세상 끝까지 나만 사랑한다면 확실하게 붙잡아 놓치면 깨어지는 유리알 같은 사랑은 아픔인 거야. 정 주고 마음 주고 사랑도 주고 이제는 더 이상 남남일 수 없잖아. 너만 사랑하는 내 가슴에 이름표를 붙여줘. 사랑의 이름표, 현철의 노래였습니다. 자, 그는 뇌 컴퓨터 인터페이스 같은 새로운 혁신과 담대적인 이것을 꾸며주고 있죠. 공개 주식 공모를 암시했습니다. 수로가 되겠죠. 자, 공개 주식 공모를 potential public stock이라고 표현하죠. potential public stock offering. 아, 이게 안 되는구나. offering. 공개 주식 공모. potential public stock offering. potential은 뭐 강력한, 힘 있는, 중요한 그런 말이고요. 요거예요. public stock offering. 공개 주식 공모. Let's go to next sentence. Number 23. 올트먼은 챗봇 개선이 정체되고 있다고 인정하면서도 이번에 나왔던 챗 GPT 5가 좀 생각과 다르다라고 해서 정체됐다고 인정했다는 얘기예요. 튜링 테스트는 통과했다고 말하며 AI 정체에 대한 유료를 일축했습니다. 튜링 테스트가 뭐냐? 기계가 생각할 수 있는가? 기계가 인간처럼 행동할 수 있는가에 대해서 테스트를 해보는 거예요. 그래서 인간과 기계의 경계, 의식과 지능의 본질에 대한 질문을 던지는 도구이기도 합니다. 지능의 모방, 인간처럼 보이는 반응을 얼마나 잘 모방하는가, 언어 기반 평가, 대화 내용만으로 판단하는가, 판단 기준의 모호성, 생각한다는 개념을 명확히 정의하기 어렵다. 이제 핵심 개념이고, 이거는 이제 이슈라는 거죠, 이건. 튜링 테스트의 이슈고, 튜링 테스트의 원래 목적과 방법과 조건을 얘기하면은, 컴퓨터가 인간과 구별되지 않을 정도로 지능적인 반응을 보일 수 있는지를 판단하는 게 목적입니다. 방법은 텍스트 기반 대화를 통해 상대방이 사람인지 기계인지 구분하려고 시도하는 겁니다. 조건은 만약 평가자가 기계와 인간을 구분하지 못한다면 그 기계는 생각할 수 있다고 간주하는 겁니다. 이게 튜링 테스트. 이걸 통과했다라고 보고 있는 거예요. 샘 올트만이. 어휘풀이, 백래시, 반발 역풍,
후폭풍이란 말이죠. 트릴리언, 수조, 밀리언, 백만, 천만, 억, 밀리언, 백만, 천만, 억, 10억, 빌리언, 10억, 100억, 1000억, 조, 트릴리언 이렇게 되는 거예요. 수익성, profitability, hinted, 암시했다. 브레인 컴퓨터 인터페이스, 브레인 컴퓨터, BCI라고도 해요. 약자로. BCI. 이거 누가 유명해요, 이거로? 일론 머스크가 유명하죠. BIC로. Public Stock Offering, 공개 주식 공모, Stagnation, 정체, Leveling Off, 정체되다, 평균화되다, 튜링 테스트, 튜링 테스트. 이하에 나와 있는 문장 전환, 구어체 변환, 회화, 토론, 이런 것들 여러분들이 꼭 교육 현장에서 활용해 주시기 바라겠습니다. 울머스하고 여기서 프린트를 하시면 됩니다. 한번 볼까요? 이렇게 나오거든요. 이렇게 나오면은 여기에서 Save as PDF 하지 말고 마이크로소프트 프린트 투 PDF나 이걸로 사용하세요. 그럼 PDF로 나오니까 안 되고 이걸 전 신도리코 M500 이 프린터로 해서 이걸 누르시고 프린트를 누르면은 출력이 되는 거예요. 물리적으로. 나머지는 PDF는 물리적으로 출력되는 게 아니고 이 안에 소프트웨어적으로 출력되는 거거든요. 바깥 종이로 나오는 게 아니고. 자, 한번 들어보고 그 다음으로 넘어가겠습니다. The Dow Jones reached a record high today, driven by United Health. Protesters in Washington. Rebecca Young, OpenAI CEO Sam Altman isn't slowing down despite backlash over GPT-5's launch. Altman shared his vision to invest trillions in data centers, aiming for AI tools like ChatGPT to become as common as daily conversations. He addressed challenges, noting the cost of training AI models prevents profitability, though running them is profitable. He hinted at new innovations like brain-computer interfaces and a potential public stock offering. Altman dismissed fears of stagnation in AI, though he admitted chatbot improvements are leveling off, saying, "The Turing test has passed." Now let's tackle with news article number 5. Z세대의 금융이해도 향상, Gen Z's improved financial literacy. 자, 여러분들 대출이 뭐라고 생각하세요? 대출이? 날초자에다가 대자, 대신할 때 그 대자인데 대출이 도대체 뭐야? 돈 빌려주는 거죠. 돈 은행에서. 근데 자본주의 역사를 보면은 대출은 필요 불가결한 것으로 자리매김을 해요. 그게 바로 지금 오늘 공부할 내용이거든요. 인플레이션이 필연적이기 때문에 시중에 돈을 공급을 해줘야 되거든요. 이게 대출의 형태로 공급을 해주는 거예요. 그래서 인플레이션의 영향을 내가 느끼고 있다고 느끼는 사람은 대출을 받아야죠. 돈이 그냥 그대로 가만히 있는데 값어치가 올라가는 게 아니고 되려 값어치가 떨어지니까 돈을 공급을 받아야 되는 거예요. 그러니까 대출은 필연적인 구성 요소예요. 자본주의, 시장경제, 화폐경제의 필연적인 구성 요소라고요. 그래서 대출세들이 금융을 이제 이해하는 게 더 향상됐다, 임프루브 돼갖고 그 내용을 지금 뉴스로 다루고 있는 겁니다. 자, let's go to number 24, sentence number 24. Z세대가 금융이해를 향상시키고 있으며 현재 43%가 인플레이션을 이해하고 있으며 향상시키고 있으며 이해하고 있으며 2022년 이후 포인트 10포인트 증가했습니다. 자, 수로가 뭐예요? 몇 개? 수로가 지금 한 개 향상시키고 있다.
이해하고 있다, 증가하고 있다, 세 가지 문장이 지금 있는 거예요. 세 가지 문장이. 하나, 둘, 셋. 그러면 나란히 있는 거예요. 이게 단문이에요, 중문이에요, 복문이에요? 문장을 봅시다. Then Z is stepping up. stepping up. 항상 시키고 있으며, 44.4%. 44%가 이해하고 있다. 이해하고 있으며, 뭘 이해하고 있어요? 인플레이션을. 10%가 올랐다. 점프했다. 뭐가 증가했어요? 자, 끝까지 봅시다. 그 다음 문장. Let's go to number 25. 전문가들은 높은 인플레이션을 경험하면서 구매력에 미친 영향이 더 명확해졌다고 말합니다. 경험하면서 through high inflation 경험하면서 구매력에 미친 영향이 더 명확해졌다고 말합니다. 수로가 되겠죠? 말합니다. 거의 우리말은 끝에 수로가 있다고 보면은 90%는 맞아요. 물론 다 그런 건 아닙니다. 전문가들은 experts say living through high inflation has made its impact on purchasing power clearer. 자, 높은 인플레이션을 경험하면서 주어는 누구예요? 일반 경제 주체들을 말하는 거죠. 특히 여기서 젠지 세대. 젠지 세대들이 인플레이션을 경험하면서 구매력에 미치는 영향이 더 명확해졌다. 그러니까 물가가 오르니까 구매력에 당연히 영향을 미치죠. 예전 화폐 가지고는 못 사게 되는 거죠. 그러니까 금융 이해를 해야 된다. 금융 이해도가 높아야지 대출을 받고 어드바이스도 받고 그래서 문제를 해결해 나갈 수 있다는 거죠. Let's go to sentence number 26. Many Gen Z members are turning to social media for financial advice with 42% using it as a resource. 많은 G세대 구성원들이 사용하고 있습니다. use, 사용하고 있다. 뭐를 위해? 금융 조언을 위해 소셜미디어를 활용하고 있다. 이것도 수로 있으며 사용하고 있다. 이것도 무슨 문이에요? 소셜미디어를 활용하고 있다는 말과 사용하고 이를 자유로움으로 사용하고 있다는 말 두 가지 문장이 있는 거죠. 이걸 합체를 하면 어떻게 돼요? 활용하고 있다. 뭐 take advantage of, 여기 turning to social media, using, 사용하다. 이렇게 하고 별도의 두 개의 문장을 하나의 단문으로 바꿔버리는 거죠. 그게 바로 뭐였다? 아까 얘기했듯이 ing, 동사 ing 형태로 되는 부대상황
분사구문. 여기서 with란 말이 나오잖아요. with. 뭐뭐를 가지고 뭐뭐한 상태에서 with라는 말 전치사 꼭 기억하세요. 자, turning to는 어디로 turn back, turn forward, turn left, turn right, turn up, turn down. 이렇게 turn은 내 주의를, 나의 주목하는 바를 어디를 향하다 말이에요. 젠지 멤버들이 주의를 소셜미디어 쪽으로 돌리는 거예요. 그러니까 소셜미디어를 활용한다는 거죠. 물론 주의를 기울인다라고 번역을 해도 틀리지는 않아요. 오케이? Now let's go to sentence number 27. Lord Griffin from experience calls this generation inquisitive, but warns about the accuracy of online sources. 익스페리아의 로드 그리핀은 이 세대를 탐구적이라고 부르지만 온라인 정보원의 정확성에 대해 경고합니다. 경고합니다. 수로 warn. 여기서 이건 단문이냐 중문이냐 복문이냐를 따지면은 레드 그리핀이 익스페리안의 로드 그리핀이 이 세대를 부른다. 하지만 경고한다. 벗이 두 개의 대등한 절을 이어주는 역할을 합니다. 그렇죠? 그래서 이쪽하고 이쪽하고 대등한 관계예요. 종문이죠, 종문. 컴파운드 센텐스. 아니면 아니라고 말씀하세요. 센텐스 넘버 28. 이제 과제는 그들의 호기심에 부응하는 신뢰할 수 있고 실행 가능한 금융정보를 찾도록 보장하는 것입니다. 이제 문제는 뭐냐면 금융정보를 정확히 줘야 된다는 거죠. 탐구적인 만큼 문제를 해결하기 위해서 노력을 하는데 그 정보원의 정확성은 누구 장담할 수가 없어요. 그러니까 이제 앞으로의 과제는 금융정보를 정확하게 찾도록 보장하는 것입니다. 보장하는 겁니다. 보장, guarantee, ensure. 이제 과제는 now the task. 과제는 the challenge라고 했네요. 여기서는 challenge. The challenge now is ensuring they find reliable and actionable financial information. 의지할 수 있고 실행 가능한 대동 정보, 대동에 관련한 정보, 금융 정보를 찾도록 그들의 호기심에 부응할 수 있는 그런 정보를 찾도록 확실히 보장하는 것입니다. 아, 저 너무 오랜만에 와갖고 13일이면 3박 4일 만에 왔어요. 그래서 컨디션 찾기 힘든데 이게 한번 찍으면 40분, 50분 촬영되거든요. 그리고 이렇게 이 소프트웨어적으로 반디캠이 오랫동안 촬영을 하면 중간에 끊겨요. 그래서 딱딱 끊어서 지금 하고 있거든요. 편집을 하고 있는데 그동안에 끊겨갖고 아, 저 사람 저거 아마추어네라고 생각하신 분들도 계실 거예요. 오해고요. 저는 이 반디캠을 오랫동안 사용했어요. 거의 6년 넘게 전 때부터 사용을 했기 때문에 거의 10년 가까이 되거든요. 뭐 중간에 2년 8개월 동안 이제 중간에 텀이 있어갖고 또 그것 때문에 또 제 컨디션 찾기 힘들었는데 뭐 3박 4일 찾기도 힘든데 2년 6개월이면 그 텀이 얼마나 긴 거겠어요. 괜찮아요? 여러분들은 양파를 까고 양파를 지금 이렇게 네모, 세모, 물결 표시가 없어서 그러는데 제가 이제 펜, 태블릿을 좋은 걸 구매를 하게 되면
사용하겠습니다. 그래서 전치사는 세모, 동사는 물결, 움직이니까 이름표를 달아 내 가슴에 사랑의 도장을 확실히 찍어. 이름표는 명사가 되겠습니다. 그래서 이런 것들을 figure out the sentence, figure out, 생김새를 figure out 해갖고 하는 작업을 하고, 또 하나는 소를 중심으로 해서 역추적해갖고 의미를 찾아가는 작업을 하고, 이런 두 가지 작업을 지금 하고 있거든요. 여러분들 좀 응원 좀 해주시고, 그동안 못 찾아뵈서 죄송합니다. 앞으로 열심히 하겠습니다. 화이팅!